سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پلان کے بغیر تعمیر ہونے والی عمارتوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محمد یاسین سربلوچ نے کہا کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بغیر بلڈنگ پلان کی منظوری کے رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کثیر المنزلہ عمارتوں میں پورشن اور اضافی منزلیں بنانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ رہائشی پلاٹ پر کمرشل فلیٹس یونٹس کی تعمیر اور فروخت غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی سب لیز کے اجراء میں ملوث عناصر کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی سابق قائم خانی اور صلاح الدین کی گاڑی پر گزشتہ رات اسلام آباد میں شرپسندوں کے حملے کے بعد کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی سابق قائم خانی اور صلاح الدین کی گاڑی پر گزشتہ رات شرپسندوں نے حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں دونوں اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے رابطہ ہوا ہے، جس میں ان کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی پر حملے کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ فوری طور پر جن شرپسندوں نے حملہ کیا ہے انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، جبکہ ان کی جانب سے ایم کیو ایم کے تمام تر ارکان قومی اسمبلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی سابق قائم خانی اور صلاح الدین کی گاڑی پر گزشتہ رات اسلام آباد میں شرپسندوں کے حملے کے بعد کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی کی گاڑی پر گزشتہ رات اسلام آباد میں شرپسندوں کا حملہ، شرپسندوں کے حملے سے سابق قائم خانی اور صلاح الدین کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ارکان قومی اسمبلی پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نجمی عالم نے کراچی میں مسائل حل کرنے کا ایکشن پلان بتا دیا۔ نجمی عالم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار سے۔ آج بالکل شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے مختلف یوسیز میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجمی عالم۔ ان سے جانتے ہیں، نجمی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے مختلف یوسیز میں مختلف حلقوں میں بہت زبردست کامیابی حاصل کی۔ اب پیپلز پارٹی کا جو اگر میئر بنتا ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس ایکشن پلان کیا ہے، کس طریقے سے وہ لوگوں کی خدمت کریں گے، اور پہلی ترجیح کس چیز کو دی جائے گی؟ دیکھیے، اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑا ایشو جو عوام کی زبان پہ ہے وہ ہے پانی۔ ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ ہے، ابھی کوئی نیا سورس تو آ نہیں رہا۔ اس وقت پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ پانی کی جو چوری بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، بہت بڑے پیمانے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چوری بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کراچی کا پانی 15% تک بڑھ جائے گا۔ دوسرا، ایک ڈیو کورس آف ٹائم کراچی میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے کہ جتنا سیوریج تھا وہ سیوریج لائنوں کے بجائے ہماری اسٹرانگ واٹر ڈرین میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی رکتا ہے۔ ہم کو اس کو بچانا ہے، ہم کو اس میں سے نکال کے سیوریج لائنوں سے اور پانی کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اس وقت ہم زیرو ٹریٹ کر رہے ہیں، کوئی پانی ٹریٹ نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم سمندر میں ایسے ہی پھینک رہے ہیں، یہ ایک پرائرٹی ہے۔ کمیشن جو یہاں پر کھا لیا جاتا ہے، جو اسی پیسے سے آپ بہت کام کرا سکتے ہیں اگر آپ یہ کمیشن کے ریٹ اور چوریاں بند کر دیں، تو میرے خیال میں جو کام آپ 1 ارب میں کرتے ہیں وہ آپ 30-40 کروڑ میں کر لیں گے۔ بہت بڑا لیکیج ہے KMC میں ریکوری میں، اس کو صحیح کرنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ تھے نجمی عالم جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ایکشن پلان وہ بتایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ
کمیشن کا جو ایک مافیا ہے اور کمیشن کلچر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چوری کا جو کلچر ہے اس کا خاتمہ کرے گی، اور نہ صرف مختلف جو شہریوں کو مسائل درپیش رہتے ہیں بالخصوص کچرے کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا، اور سب سے اولین ترجیح پانی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کراچی کے اندر، اس پانی کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو بآسانی جو ہے وہ پانی دستیاب ہو سکے۔ جی سرجانی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں ماں اور بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں لوٹ مار کی واردات کے معاملے پر سرجانی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سرجانی ٹاؤن سے یہ خبر ہے، ڈاکوؤں کے ہاتھوں ماں اور بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں لوٹ مار کی واردات کا یہ معاملہ ہے جس پر سرجانی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ماں بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار کی گئی، 2.25 لاکھ روپے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر یہ ڈاکو فرار ہو گئے۔ جاتے ہوئے بیٹریاں، کچن کا سامان، جوتے اور چپلیں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ واقعے کا مقدمہ بیٹے کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ سرجانی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سرجانی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کا یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ماں اور بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں لوٹ مار کی گئی ہے۔ 4 ملزمان روشن دان سے گھر میں داخل ہوئے اور یہ تمام لوٹ مار کی۔ ماں بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار کی گئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہزیب حسین سے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہزیب، بتائیے گا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، کیا کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے اب تک؟ جی بالکل، اب تک جو ہے پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے، صرف خانہ پوری کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک روز قبل کا، جہاں سرجانی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں ماں اور بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں لوٹ مار کی واردات پیش آئی تھی۔ گزشتہ روز بھی اس واقعے کے حوالے سے رپورٹ ہوئی تھی، تاہم پولیس نے انسنی کر دی۔ تاہم جب میڈیا پہ خبریں چلی تو اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سرجانی ٹاؤن پولیس سرجانی ٹاؤن تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مدعی کے مطابق 4 ملزمان روشن دان سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گھر میں جو ہے مدعی سو رہا تھا کہ شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تو ملزمان کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ تاہم بتایا مدعی نے اپنی مقدمے میں یہ لکھوایا ہے کہ ملزمان نے پہلے مجھے اور پھر اس کے دوسرے کمرے میں موجود اس کی والدہ کو رسیوں سے باندھا اور گھر سے 1,75,000 طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹا اور فرار ہو گئے۔ ملزمان جو ہے بیٹریاں، کچن کا سامان اور جوتے چپلے بھی لوٹ کر لے گئے، تاہم گھر کا کوئی سامان نہیں بخشا اور بآسانی یہ واردات کر کے فرار ہو گئے۔ تاہم اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شاہزیب حسین۔ دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ خوشی کے دن کے موقع پر میٹھا نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ زمزم بیکری نے بھی ماں کے عالمی دن کی مناسبت سے کیک پر 25% ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گی رابل اشرف۔ جی بالکل، دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آج جو ہے بچوں نے اپنی ماؤں کو سرپرائز گفٹس تو دے دیے، اس کے بعد باری آتی ہے کچھ میٹھے کی۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں زمزم بیکری پر، جہاں پر ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے جو ہے انواع اقسام کے کیکس تیار کیے گئے ہیں۔ کون کون سے کیکس تیار کیے گئے ہیں، کیا پرائزز ہیں، ہمارے ساتھ سپروائزر موجود ہیں، انہیں سے جانتے ہوئے مجھے بتائیں کون کون سے کیکس آپ لوگوں نے تیار کیے ہیں، کیا کیا پرائزز ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں سب کو، اور زمزم بیکری کی طرف سے ہم 25% ڈسکاؤنٹ کیک پہ ہمیں لگایا گیا ہے، اور اس میں ہم نے اسپیشل جو مدر ڈے کے حوالے سے تو وہ کیک ہم نے ابھی آرڈرز جو ہمارے ہیں اس کے حساب سے ہم نے بنایا ہے، اور اسپیشل ہم نے کیک۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے کیکس ہیں، مطلب فریرو راؤچرز وغیرہ، ریڈ ویلویٹ، کون کون سے؟ جی ہمارے پاس ہے چاکلیٹ فرش میں بھی بنتے ہیں، اور چاکلیٹ فرش فلیور میں بھی ہمارے پاس ہے، پائن ایپل میں بھی ہے، اور ڈیری ملک اس میں بھی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پری آرڈرز وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا تھا یا پھر ابھی آئیں جسٹ؟ آرڈرس تو ہمارے کو ایک دن پہلے بھی مل گئے تھے کچھ، اور ابھی بھی آرڈرس ہیں 1-2، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی کور کر رہے ہیں۔ جی 25% ڈسکاؤنٹ پہ۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ سپروائزر موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرس ڈے کی مناسبت سے آج انواع اقسام کے کیکس تیار کیے گئے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے انہوں نے 25% کا جو ہے ڈسکاؤنٹ بھی لگایا تاکہ بچے جو ہے اپنے والدین کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے یہاں سے کیکس لے جا سکیں۔ جی دنیا بھر میں ماؤں سے محبت کے اظہار کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماں سختیاں برداشت کر کے اپنے بچوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ اقرا اوان سے۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर इम्प्रेस मार्केट के बाहर मौजूद हूँ और आज दुनिया भर में माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े सब अपनी माओ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से आज यहाँ सदर इम्प्रेस मार्केट के बाहर मौजूद और यहाँ पर वो बाहिम्मत माएँ, वो ख़वातीन मौजूद हैं जो दिन भर इस सड़क किनारे पर अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए यहाँ पर इन सख्तियों को बर्दाश्त करती हैं। न जाने इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना है? परेशानी तो बहुत होती है, अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है। अभी पैदा किए, अभी आप देख रहे हो, आम इंसान को देख रहे हो, जैसे कि कोई मांगती है, अपने बच्चों को धूप में रखती है। हम ऐसा नहीं करते, हम फिर भी छाँव में ही रखते हैं अपने बच्चों को। थोड़ा हम करने की कोशिश करते कि हमारे बच्चे बेहतर बने, हमारे से बेहतर बने। आप कहती हैं कि अगर आप लोगों ने ख़ुद तालीम हासिल नहीं की, ख़ुद जो आप लोगों की ने जो महरूमियाँ हैं वो आपके बच्चों की ज़िंदगियों में ना हमारे ज़िंदगी में जो आया वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि ये बड़े होंगे ना तो इनकी पोजीशन ही कुछ अलग होंगी। वो ये नहीं बोलेंगे हम मम्मी ये करेंगे, वो बोलेंगे हम कुछ दूसरा करें, पढ़ लिख के कोई दूसरा काम करेंगे। ये थोड़ी ना करेंगे, ये तो अपन लोग ने कर लिया और थोड़ी ना कोई करेंगे। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि हर दिन माँ का होता है और आज दुनिया भर में खुसूसी माँ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस मौके पर इनका यही कहना है कि औलाद को चाहिए अपने माँ बाप के साथ फर्माबरदार रहें, उनकी खिदमत करें। जिस तरह उन्होंने आपकी परवरिश की और आपकी परवरिश के लिए जो सख्तियाँ, जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, आज अगर उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है तो उनसे खूब खुलकर मोहब्बत का इजहार करें, उनकी खुशी को सामने रखते हुए उनसे मोहब्बत का इजहार करें और उनकी खिदमत में पेश रहें। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद माँ की अज़मत और अहमियत को उजागर करना है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा माँ की कदर व मंजिलत को भूलता जा रहा है। औलाद वालिदैन को तन्हा छोड़ देती है। ऐसी ही एक माँ से हमारी नुमाइंदा आदिया नाज मिलवा रही हैं। ये कामयाबियाँ, ये नाम, ये मुकाम तुमसे है। आज मदर डे मनाया जा रहा है और हमेशा से हर साल की तरह मई के दूसरे संडे को जो है ये दिन मनाया जाता है पाकिस्तान भर में। और ये माएँ अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हैं, मुकाम तक पहुंचाती हैं। औलाद मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर माओं को नज़रअंदाज करे तो ये उन्हीं को याद दिलाने का दिन है कि ख्याल कीजिए, आज मेरे साथ एक ऐसी ही माँ मौजूद हैं जिनकी औलाद आज किसी न किसी मुकाम पर पहुंच चुकी है। कैसी हैं आप? जी ठीक है, शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं आपकी, और आज के दिन के हवाले से क्या कहें? आज के दिन के लिए माँ को खराज तस्लीम करते हैं, माँ को सलाम कहते हैं। जी खुश नसीब में माँ जिनकी औलाद अच्छी हैं, जो अपने माँ बाप की कदर और इज़्ज़त करते हैं। और मेरे 3 बेटियाँ 3 बेटे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कह सकते। 3 बेटियाँ 3 बेटे हैं। अच्छा, बेटे आपके शादीशुदा हैं और क्या करते हैं? शादीशुदा हैं, 2 बेटे शादीशुदा और दोनों बेटियाँ भी शादीशुदा हैं। 3 नहीं, 3 शादीशुदा हैं। और एक स्कूल में काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है। जी, और तो आज के दिन के हवाले से आपसे मिलने के लिए आए आपके बेटे? नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए कोई भी। ये तो रहते ही इधर है ना मेरे पास, छोटा ये, और दूसरे अभी तक नहीं आए। शायद आए ना आए, मुझे नहीं पता उनका। जी। अच्छा, इनके वालिद की डेथ कब हुई थी और आपने अपने बच्चों को कैसे पाला, कैसे मुकाम तक पहुंचा? मैंने मतलब ऐसी मेहनतें कर कर के, काम कर कर के इनको पाला पोसा, जवान किया। 15-20 साल हो गए इनके बाप की डेथ हो, 15 साल हो गए। तो मेहनत कर कर के मैं अपने घर का भी चला रही हूँ, इनको भी खिला पिला रही हूँ। दूसरे तो चलो शादीशुदा अलग हो गए, बस यही मेरे साथ है। जी, एक बड़ा बेटा वो भी मेरे को आके बहुत मुझे तंग करता है, मुझे खर्चा दे, मेरे पैसे दे, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। वो बहुत मुझे परेशान करता है, शुरू से आखिर तक, अभी तक भी करता है। तो बस ये कोशिश है। और तो हालांकि अलग हो चुके हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी मुझे तंग करता आके। तो मैं इस बेटी के साथ ही रह के ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, और मेरा इनके अलावा कोई भी नहीं है। नहीं। अच्छा, ऐसी औलाद जो कि वालिदैन को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि एक मुकाम होता है कि माँ आराम चाहती है, वालिद वो भी आराम चाहता है, क्या कहेंगे ऐसी औलाद? ऐसी औलाद मतलब खुदा की तरफ से वो
उनको कुछ भी मिल नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप की कदर और इज़्ज़त करें तो खुदा फिर मुकाम पर पहुँचाता है। सही बात है। तो ऐसी हालात तो बिल्कुल ना होना चाहिए। बिल्कुल जो माँ बाप की कदर इज़्ज़त नहीं करती उनको खुदा नई बुलंदियों पर लेके जाता। तो ये बात है, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं। इंतज़ार है आपके दिल के अंदर के बेटे आए मुझसे? जी इंतज़ार तो है, आएंगे शायद शाम तक आएंगे। अभी भी मिला, चर्च से मिला, मेरा बेटा गया था ना चर्च बड़े वाला, वो मिला, चर्च में गया हुआ था तो वहाँ मिला। और दूसरा जो पता नहीं वो ड्यूटी पे गया जो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसके घर ही नहीं गई। तो यहाँ आपका हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए आते रहते हैं या फिर आप जाती रहती हैं? मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं नहीं जाती इतना, किसी के घर में नहीं जाती। कभी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं जाती किसी के घर में, क्योंकि उनकी बीवियाँ कुछ थोड़ा खर दिमाग की है ना कुछ, तो फिर मैं नहीं जाती उनके घर में। बस ये क्या कह सकते हैं, ऐसी औलाद जिसको एटलीस्ट खुद ख्याल होना चाहिए कि यही माएँ हमें परवान चढ़ाती हैं मेहनत मजदूरी करके, और फिर जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, तो ये मत समझिए कि आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, आपने घर बना लिया, आप शायद पता नहीं कहाँ पहुंच गए। इनका ख्याल रखिए। ये नेमत जब आप महरूम होते हैं, अभी तो शायद आपको कदर ना हो, लेकिन जब आप इस नेमत से महरूम हो जाते हैं तो फिर याद आता है कि मैंने ज़िंदगी के इस तमाम लम्हात में क्या किया। ख्याल कीजिए, आज माओ का आलमी दिन है। ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, साल के हर दिन, साल के 365 दिन आपकी माँ के दिन होते हैं। कदर कीजिए उन माओं की जो कि आपके साथ मौजूद हैं। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है ही कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। आज माओ के आलमी दिन पर कुछ ऐसी बेसहारा माएँ भी हैं जिनको अपनों ने धुतकार कर शेल्टर होम में छोड़ दिया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। आजिज़ बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं और किन से बात करवाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है कि माएँ तो सबको याद आती हैं, माएँ सबकी साझी होती हैं, और माँओं को याद करना तो बहरहाल बड़ी बात है। लेकिन मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ लोग माँओं को छोड़ जाते हैं, जहाँ लोग अपनी जन्नत को यहाँ पे छोड़ के फिर बेसहारा कर देते हैं, वो खुद गायब हो जाते हैं। सहारा विलेज है, वैसे तो सहारा विलेज के कराची में 6 सेंटर्स हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं, लेकिन इस सेंटर में 36 इस वक्त माएँ और बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ माँओं से और कुछ उनकी बेटियों से मैं आपकी बात करवाऊँगा जो अपनी माँओं को याद करती हैं। आप क्या कहेंगी, कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पर। आपकी वालदा कहाँ पर हैं? मेरी वालदा कश्मीर में होती है, उनसे 2 साल हो गई, मुलाकात नहीं हुई है। याद आ रही माँ? हाँ, क्यों नहीं आ रही, माँ तो माँ होती है, माँ के कदमों तले तो जन्नत है। आप हमें कुछ सुना रही थी कोई माँ के हवाले से गाना। मैं कभी बतलाती नहीं पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। बस बिल्कुल, आपने माँ के हवाले से हमें सुनाया। ये इनका एक ही बेटा है, ये कह रही हैं कि मैं अपने बेटे को शिद्दत से याद करती हूँ। कहाँ पर है आपका बेटा? सकिया से। क्या करते हैं? कंप्यूटर के ऑफिस में। तो मुलाकात होती है? हाँ, ईद को आए थे। ईद को आते हैं? भी आए थे, आज भी बोला। अच्छा, तो बेटा यहाँ छोड़ के गए? तेरी बेट और खाला की बेटी। अच्छा, और बच्चे हैं? 2 बच्चे रहे, एक ही बेटे। अच्छा, राना साहब, ये जो ख़वातीन हैं यहाँ पर, माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, कितनी हैं, और ये आपको मुश्किलात होती है? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ सहारा में तशरीफ़ लाए। हमारे इस वक्त कराची में 6 सेंटर हैं, जिसमें कम से कम 500 के करीब लोग हैं, जिसमें 250 तकरीबन ख़वातीन हैं, जिसमें बूढ़ी माएँ हैं और इनके जवान लड़कियां भी। हम केक भी काटेंगे मदर्स डे का, आ जाएं। तो यहाँ पे सहारा विलेज की इन बेसहारा ख़वातीन के लिए मदर्स डे का केक भी काटा जा रहा है। ये हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने इनसे मुलाकात की, और ये वाकई बेसहारा ख़वातीन हैं जिनको सहारा विलेज ने शेल्टर फराहम किया। यहाँ पे वो लोग हैं जिनको कि इनकी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब, बिल्कुल आप हम सिटी 21 के ज़रिए आज मदर्स डे पे ये केक भी काट रहे हैं। ये केक काट आप क्या कहेंगी, आपकी वालदा कहाँ पर है? बफर जोन में। अच्छा, याद आती हैं? हाँ, मुलाकात होती है?
होती है। पहले आप केक काटें। ये राना अकबर अली के साथ सहारा विलेज की ख़वातीन माएँ और बेटियां मिलकर केक काट रही हैं। ये हम आपको ये लाइव मंज़र दिखा रहे हैं और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे की तालियां बज रही हैं। ये आप देख सकते हैं ये मंज़र। ये बेसहारा लोग हैं, इनके लिए ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। इस तरह की खुशियाँ इनको कभी नहीं मिलती। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इनके लिए केक का बंदोबस्त किया और इन बेसहारा ख़वातीन को खुशियाँ फराहम की। इनमें कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो ज़हनी तौर भी इनके हालत ठीक नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये खुशियाँ इनको फराहम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मदर्स डे पे हमने इनके साथ मिलकर सिटी 21 ने इन माँओं और इन बेटियों के साथ मिलकर मदर डे को एंजॉय किया, मदर डे का केक काटा और इनसे बात की। ठीक है, आजिज़ जमाली इस वक्त मौजूद थे सहारा विलेज में, जहां पर माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसहारा माएँ हैं और कुछ माओं की तलाश में वहां पर लोग मौजूद हैं और केक काटा गया है इसी मुनासबत से। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका।